Hi, good afternoon. So, yesterday we were discussed how many questions? 25 questions. And out of 25 questions, almost we have covered around 3 to 4 chapters, important chapters. And again, whatever questions we have discussed yesterday, so somewhere 25 questions we have discussed. Out of 25 questions, again, you will get around 2 to 3 questions directly from those 25 questions. Okay, and today again I will discuss somewhere 35 to around 50. If time permits, definitely I will finish all the 100 questions if time permits, but I think it will not happen because the way we are thinking, because we are discussing each and everything, so we are interlinking the chapters and topics, and that is required for this time because we are doing the revision, and revision means we have to interlink the topic, one topic to another topic, so that it will be very easy to understand the concept as well as so you can get the question in the upcoming prelims. Okay, so without doing delay, so we'll start the discussion. So the question number 26, the question number 26 talks about the precipitation or the rainfall. So first statement, the duration of the monsoon, okay, duration of the monsoon decreases from southern India to the northern India, and this point already we have discussed in the class. Okay, and again the second point says that the amount of annual rainfall, in the northern plains of India decreases from east to west. That is second statement, and the only two statements are there, and they are asking correct one. So first you have to encircle whether they are asking correct or incorrect. So here you have to choose correct statements, and the first statement very categorically says that about the rainfall, and that also decreases from south to north. And before understanding this concept, so you know very well, so this is the equator, 0-degree equator, and whenever there is a summer in India, so summer in India starts from June and up to September. So during this time period, the southeast trade winds will cross the equator, and as per the Coriolis force, so it always deflects towards the right direction in the northern hemisphere, and due to its deflection towards the right direction, okay, so it enters India from the southwest direction, because this is southwest direction for India. If you take the directions, so east, north, west, south, and this is the southwest, so it enters the India from southwest direction. That's why we are calling the southwest monsoon. And again, one branch of the wind goes parallel to the eastern coast, and whenever it goes parallel to the eastern coast, so there is no rainfall in the eastern coast at the time of southwest monsoon. And again, so it will travel up to the Meghalaya plateau, and Meghalaya plateau is there here, and at Meghalaya plateau it divided into two branches. One branch enters the southern India, central India, and again here Bihar, UP, and these up to Punjab. So these states gets the rainfall due to the Bay of Bengal branch, and the Arabian Sea branch enters through again three sub branches. One branch enters through the Trivandrum, that is the Kerala branch, and second one is the Sahyadri branch, which enters from Maharashtra, and third branch is Katiwara branch. Katiwara means it enters the India through Gujarat. So again this Arabian Sea branch enters the India by three subgroups or the three branches, and these states, so from Kerala and up to then Karnataka, then Goa, Maharashtra, like that, so the rainfall decreases. Why? The amount of moisture content in the wind decreases. As the moisture content decreases, definitely the amount of rainfall decreases. Okay, so that's the same thing. The first statement says that the amount of rainfall decreases from the southern India to northern India, 100% correct statement. And second one, again the same thing, the Bay of Bengal carries the moisture, the Bay of Bengal branch carries the moisture from the Bay of Bengal, and when it travels from eastern state towards the western states, again the amount of moisture content decreases and the amount of rainfall decreases. So both the statements are correct here. Answer would be C. C is the correct answer. Both 1 and 2 are the correct answer. And again, so some of the points about the rainfall. So first you should know the precipitation. What is precipitation? Rain, only rainfall. So precipitation can occur in two forms. It can be solid form, it can be liquid form. Okay, so precipitation, so it can be liquid form or it can be the solid form. So the liquid form, again we are calling two types, so that is the drizzle and the rain. So rain and drizzle. So drizzle and rain, these are the two types of liquid form of precipitation. And in the solid form of precipitation, again we are having the sleet, we are having the hail, and we are having the snow or snowflakes. Okay, so these are the solid form of the rainfall, because whatever raindrops are there, no, the raindrops are coming in the form of solid ice cubes. Okay, and again
this liquid type of precipitation we are classifying rain and drizzle. So again, what is the difference between rain and drizzle? So again, it depends on the diameter of the water droplets. So if the water droplet having the diameter up to 1 mm to 5 mm, 1 mm to 5 mm, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಇದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 mm to 5 mm, we are calling the rain. And if the diameter of the water droplets it is less than 0.5 mm, then we are calling the, what we are calling? It's a drizzle. Drizzle means it is a type of liquid precipitation in which the diameter of the raindrop is less than 0.5 mm. And again, rain means it is the diameter, if the diameter of the raindrop is between 1 mm to 5 mm, so we are calling the rain. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? And again, and this solid type of precipitation means sleet. Sleet ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಫರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇವ್ಯಾಫೋರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಅಪ್ ಟು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ವರೆಗೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this condensation start ಆಗುತ್ತೆ, and due to condensation the formation of the clouds will takes place, and when the clouds will form ಅದರ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will burst into the rainfall. ಓಕೆ, ಆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಲೀಟು, ಹೆಲ್ಲು, ಸ್ನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದು ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ಈ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಬೋವ್ ಹೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಬೋವ್ ಹೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಲೇಯರ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೇಯರು. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಂಟೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಆ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಮುಂಚೆದು ಲಿಕ್ವಿಡೇ ಇತ್ತದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ವಾರ್ಮ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ನೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎ ಸ್ಲೀಟ್. ಸ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಲೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಸ್, ಸ್ನೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹೇಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು 8 mm to 50 mm. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 mm ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು 50 mm ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ರಿಸಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.5 mm ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 mm to 5 mm ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು, ಸೊ ಸ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ totally snow which is very hard as compared to the sleet. And snow ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, these are snowflakes ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ರೇನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ದ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ರಿಲೀಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಅದು 3 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇವ್ಯಾಫ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಸೈಕಲ್. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರಿಲೀಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ರಿಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್. ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್
side, and this is known as the windward side. ಆ windward side ಮೇಲೆ rainfall ಆಗುತ್ತೆ, so this is the relief rainfall ಅಂತ. And another side there is a warm wind or the dry wind, and that is known as the leeward side of, ಇದು leeward side ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. leeward side or rain shadow zone ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So rain shadow zone and leeward side, because that moisture content wind is not crossing, and they are not coming on the another side of the mountains or another side of the any land form. Okay, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ windward side, and rainfall occurs on the windward side only, and it is known as relief rainfall. relief ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಎರಡು ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡು ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ. ಅವಾಗ ವಿಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಡಿಂದು. ವೆನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ವಿಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಆ ವಿಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವಿಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಂಡ್ ವಿತ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ it deposits above the high pressure wind. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರಂಟಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಂಟಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್, ರಿಲೀಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆರ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೇನ್ಫಾಲ್? ವೆರಿ ನೈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದೇ ತಾನೇ ಅದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಒಡಿಸ್ಸಾ ಆಗಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆರ್ ದ ರಿಲೀಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್? ರಿಲೀಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಿಗೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಳೆ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೇಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೀಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಅದು. ಅದೇ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇರಳ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಳೆ ಆದರೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ರಿಲೀಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ convection rainfall. If rainfall occurs inside the land, that is the convection rainfall. If the rainfall occurs in the mountain area, that is the relief rainfall. Ist concept ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. So ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, so this is question number 1 and come to question number 2. Question number 2. So ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. So just 2 more points. So yesterday only we have discussed the winter rainfall and summer rainfall. So southwest monsoon is the summer rainfall. Okay, and easterly jet streams ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಸಮ್ಮರ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಂಟರ್ದಾಗ ಬರುತ್ತಾ? ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ನೀನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಂಟರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಂಟರ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ಮರ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತವೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಚೆರಿ ಬ್ಲೋಸಮ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸಮ್ಮರ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಂಟರ್ ರೇನ್ಫಾಲ? ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೋವರು, ಕಾಲ್ ಬೈಸಾಕಿ, ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಚೆರಿ ಬ್ಲೋಸಮು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾರ್ವೆಸ್ಟರು, ಕಾಲ್ ಬೈಸಾಕಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಂಗೋ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ವಿಂಟರ್, ಸಮ್ಮರ್, ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹೇಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ?
northwestern part of the India, mainly in Punjab, Haryana and Delhi. And ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಥ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೀಳ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಿಶು ಬೀಳ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ western disturbances, and that western disturbances comes from the Mediterranean Sea. And El Nino, La Nina, again they are very important for the Indian monsoon. El Nino are the harmful for monsoon because whenever El Nino comes, definitely it weakens the Indian monsoon, and whenever there La Nina comes, definitely it strengthens the Indian monsoon. La Nina bandre monsoon ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ, flooding like situation in Australia as well as in the India. ಏನಾದರೂ El Nino bandre definitely there is a drought like situation in Australia as well as in India, and the flooding like situation in Peruvian coast ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡ್ರಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಮೊಡೊಕಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಮೊಡೊಕಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಮೊಡೊಕಿ? ಸೊ ಎಲ್ ನಿನೋ ಮೊಡೊಕಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೋ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ ನಿನೋ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಓಷನ್? ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ವಿಚ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್? ಈಸ್ಟರ್ನ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಸೌತ್ ಆರ್ ನಾರ್ತ್? ಅದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಪಟ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ ನಿನೋ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು. ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ Pacific Ocean and IOD is the phenomenon of Indian Ocean, and El Nino Muduk is the phenomenon of Central Pacific Ocean. That is most important. Okay, Central Pacific Ocean, and El Nino is the phenomenon of Eastern Pacific Ocean. So ಇದು ಏನಾದರೂ ಮುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಕಮ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್, ಅದೇ ಎಲ್ಲಿನೋ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ? ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾನಿನಾ ಮುಡುಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾನಿನಾ ಮುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲಿನೋ ಲ್ಯಾನಿನಾ ಮುಡುಕಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾನಿನಾ ಬಂದರೆ ಇದು ಕೋಸ್ಟು, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾನಿನಾ ಮುಡುಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ವಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ಯಾಫ್ರೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್, ನೋ ಇವ್ಯಾಫ್ರೇಷನ್, ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನೋ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಎಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಫ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿನೋ ಲ್ಯಾನಿನಾ ಮುಡುಕಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. 27, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. ಸೊ ದ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್, ಅದು ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಈಸ್ಟ್. ವೈ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಂಧ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾತ್ಪುರ. ಇದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ UPSC. ಇದು KPSC ಅಲ್ಲ. KPSC ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ UPSC ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ, ಬಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ ಪ್ಲಾಟೋದಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ದ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರಿವರ್ಸ್ ದೇ ಫ್ಲೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್.
ವಾಯ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದು ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ವಿಂಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ನಡುಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಅದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ ಪ್ಲಾಟು ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ ಪ್ಲಾಟುದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿವರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೋನ್ ರಿವರ್, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಗಂಗಾ ರಿವರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ರಿವರ್ ಇಸ್ ನರ್ಮದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ತಾಪಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋದಾವರಿ, ಕಾವೇರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಡೆ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಡೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರಿವರ್ಸು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಕಡೆ, ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಬೆಂಡೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ, ಈ ಪಾರ್ಟು ನಮ್ಮದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಅದೇ ಒಂದು ರಿವರು ನರ್ಮದಾ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ ಪ್ಲಾಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲಿ ಕಡೆದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಟು ದ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರಿವರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ, 1 ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, UPSC ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ವೆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಟಪ್ ನೋಡಿದರೆ, ಕಟಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ GM ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಈಗ 100 ಕಟಪ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಅರೌಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ 2000 to ಅರೌಂಡ್ 3000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 1001 ಇದು 101 ಆರ್ 99 ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ 1 to 192 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, 0.66 ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0.66, ಇದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೆಗಿಬೇಕಾನೆ ಅದರಂದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 1.4 ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಾಕೋರು. ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ತುಂಬ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನು 1 ವರ್ಷ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದರಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ದಟ್ 2 ಅವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್. ದಟ್ 2 ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ 2 ಅವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ನೈಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದ್ದರೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳತನ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಒಂದು ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 80% ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ UPSC ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಒಂಥರ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ನೈಟು ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ನೆನಪಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 8 ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಓದಿರೋದು 8 ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು 27, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ರೀಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡಮಾಮ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ?
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲಬಾರ್. ಕೋರೋಮಂಡಲ್ ಬರೋದು ಈ ಕಡೆ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಕೋರೋಮಂಡಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ UPSC ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮೂರು ಕಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ 2, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ವಿದೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ 3rd, 4th, 5th ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅವರು. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 100% ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಹೋಯಿತು? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು? ಸೊ 1 ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಮೂರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೈಮೂರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಾವಲಿ ಇದೆ. ಅರಾವಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರೋದು ಕೈಮೂರ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಕೈಮೂರ್ ರೇಂಜ್ ಇದು ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊಂಕಣ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದನ್ನು ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಆನ್ಸರ್ 3 and 4. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 3rd ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4th ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಹಾದೇವ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಾಮ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಆಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು? ಮಿಕಿರ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಮಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮಿಕಿರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಮಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿರಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಡಾಫ್ಲಾ. ಸೊ ಡಾಫ್ಲಾ ಆದಮೇಲೆ ಮಿರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಬೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಟ್ಕೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಟ್ಕೈ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಮಣಿಪುರ ಆದಮೇಲೆ ನಾಗಾ ಹಿಲ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಜೋ ಹಿಲ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯರ್ಕನ್ಯೋಮಾ. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡಾಫ್ಲಾ. ಕ್ವಶನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡಾಫ್ಲಾ ಆದಮೇಲೆ ಮಿರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಬೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಟ್ಕೈ ಆದಮೇಲೆ ಮಣಿಪುರ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಗಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಜೋ ಹಿಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ ಲುಷೈ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಜೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯರ್ಕನ್ಯೋಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಮಿಕಿರ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಕಿರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಆಸಾಮಲ್ಲಿ, ಮಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಿರಿ, ಡಾಫ್ಲಾ, ಅಬೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಿಕಿರ್ ಇನ್ ದ Assam. Okay, and again Assam is the part of northeastern India. So ಹಾಗಾಗಿ 3rd and 4th statements are correct. So answer is C. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? C is the answer. Next point ನೋಡಿ. So which of the following have coral reefs? Coral reefs ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್? ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಗೆ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಟೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟೋಟ್ರಾಪ್ಸ್? ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, C6H12O6. ಆ ಫುಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ CO2 ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, H2O ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ H2O ಮತ್ತು CO2 ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಇದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಂಟೇಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಲ್ ದ CO2 ಅದು ಎಕ್ಸಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು CO2 ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಲವ್, ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎರಡು. ಸೊ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ನೋ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಲಿಪ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾಲಿಪ್ ಕಾಲೋನಿ. ಸೊ ಕಾಲೋನಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಇನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕಾಲೋನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಪ್? ಪಾಲಿಪ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಪ್ ಇದು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಅಲ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರ್ತವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ? ಕೋರಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸಿಗೆ
ಒಂದು ಕಲರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಜೂಜಾಂತಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಜೂಜಾಂತಾಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ದ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಜೂಜಾಂತಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೋರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ರೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೋಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಕೇಳಿದಿರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ರೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್? ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇದು ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಾವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸು ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದು ಐಲ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕೋರಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋರಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್. ದ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, it is known as barrier reef. Barrier reef ಅಂದ್ರೇನು? The island separated by the coral reefs by a deep water body, it is known as barrier reef. The best example is ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ರೀಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ರೀಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಕೋಸ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಕೋಸ್ಟ್, ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಶಾಲೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲೋ ಮತ್ತು ಡೀಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್? ಶಾಲೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಡಿಮೆ ಆಳ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಡೀಪ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್. ತುಂಬ ಶಾಲೋ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ರೀಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ರೀಫು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕೋಸ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ fringing reef. And the deep water body which separates the coral reef from the islands, it is known as ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್. ಅದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲಗೂನ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ? ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್. ಅದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಅಟೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ದ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ವಿಚ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದ ಲಗೂನ್ ಅಂತ. ಲಗೂನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಗೂನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತರ್ತವೆ. ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇವಾಗ ಇದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಗೂನ್. ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಒಡಿಶಾ ಕೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್? ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೋಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಗೂನ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮುಂಚೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್. ಅದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಮುಳುಗಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಟೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಟೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಗೂನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ
ಲೈಕ್ ರೀಚ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಓಷನ್ಗಾಗಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್? ಸೊ ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಸೊ ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲ್ಗೆದಿಂದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಕೋರಲ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸಾಯ್ತವೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ. ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು? 9 ಇದ್ದಾವೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 9 ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್, ಇದು ಗುಜರಾತು, ದೆನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 9 ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 9 ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಇದಾವ? ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1, 2, 3 is the correct option. And the government of India started focusing on the conservation of mangroves in 4 important places. ಆ 4 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್. ಈ 4 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರು 4 ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವುದು? ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್? ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೋರಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕೋರಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. So consider the following statements. ನೋಡಿ, the winds which blow between 30° north and 60° south latitude throughout the year are known as westerlies. And the moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies. Which of the statements given above is are correct? ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಇಕ್ವೇಟರು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸರ್ ಅಂತ 100 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನೇ ಕೊಡಲಿ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0° ಇಕ್ವೇಟರ್. ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು 23.5° ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 23.5° ಸೌತ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0°, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 30° ತೊಗೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 60° ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ 60° ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 30° ಸೌತ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ವಿಂಡ್ ನೋಡಿ, ದ ವಿಂಡ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ದೇ ಬ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 30° to 0°. 0° to 30°,
ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೆರಾಲ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ವಿಂಡ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್, ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಆಗುವಂಥ ವಿಂಡ್ ಯಾವುದು? ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ wind blows between 30 degree to 60 degree north, that is the westerlies, and again the wind which blows 30 degree to 60 degree south, it is the westerlies. But ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದ್ರ ನೋಡುಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಆಗೋದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಾದರೂ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ಅದು? ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 100% ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಏನಾದರೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ UPSC ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಎನ್ ಅಂದರೆ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಆ ಒಂದು ಎನ್ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾರೆ, ಅದೇ NCERT ಓದ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯಟ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಜಸ್ಟ್ 30 ಟು 60 ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 30 ಟು 60 ಸೌತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ದ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 40 ಆ್ಯಂಡ್ 50s ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ 60s ಅಂತೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 40 ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 50 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ 60 ಅವು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 40 ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ವಿಂಡ್. ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ವಿಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ವಿಂಡಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 40 ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಹಂಗೆ ಅದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವರು. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ಸೌತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇದು ಸೌತ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಸೌತ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಏರ್ ಮಾಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸ್ ವಿಂಟರ್ ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟು, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಆ ಪಾರ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ವಿಂಡ್ ಯಾವುದು? ಅದೇ ತಾನೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ಆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸೀದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ. ಆ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ, ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಈ ಕಡೆ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ. ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್: ವಂಶಧಾರ, ಇಂದ್ರಾವತಿ, ಪ್ರಾಣಹಿತ, ಪೆನ್ನಾರ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋದಾವರಿ ಅಂತ. ಗೋದಾವರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇವಂತ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಇಂದ್ರಾವತಿ, ಪ್ರಾಣಹಿತ. ಅವು ಎರಡು ಇದಾವಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು 2 and 3 ಇರಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 2 and ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಾಣಹಿತ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಗೋದಾವರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2, 3 ಇದೆ, ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಂಶಧಾರ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯಾರಿವ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ? ಅದು ಗಂಗಾ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನ? ಅದು ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ರಿವರ್ ಅದು. ಸೊ ವಂಶಧಾರ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಾಹಾಂಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಡಿಶಾ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ ಇಸ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ
ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ 2013-14 ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿವರ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಈ ರಿವರು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಬೇ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಒಂದು ಇದು ಅದರ ಹೆಸರೇನು, ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ ಇದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ವಂಶಧಾರದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಶಧಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಏನು ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಡಿಸಾದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ವಂಶಧಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಂಶಧಾರ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರಿವರ್, originates in Kalahandi district of Odisha, and it flows through Andhra Pradesh and finally discharges in the Bay of Bengal. And this is a disputed river between the Andhra Pradesh and Odisha ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೇನ್ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಉಳಿದು ಇಂದ್ರಾವತಿ. ಇಂದ್ರಾವತಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆರಡು. ಈಗ ಪೆನ್ನಾರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ಎದರದು, ಮಹಾನದಿನೋ ಅಥವಾ ಗೋದಾವರಿನೋ ಕೃಷ್ಣನೋ, ಇದು ಕೂಡ ಎದರದ್ದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೆನ್ನಾರ್. ಸೊ ಪೆನ್ನಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Okay, so D is the correct option because Pennar is the main river of Karnataka, originates in Nandi Hills of Chikmagaluru district. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, 31 ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆನ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಿವರ್. ಈ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಂಶಧಾರ ಮತ್ತು ನಾಗವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎರಡು ರಿವರು, ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಂಶಧಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಸರು ಮಡ್ಡು ವಲಾಸ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಡ್ಡು ವಲಾಸ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ನಾಗವಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಂಶಧಾರ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ. So it's a tributary of Suvarnamukhi. So Nagavali is a tributary of Suvarnamukhi, and Nagavali ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಂಶಧಾರಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಶಧಾರ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ, ವಂಶಧಾರ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರಿವರ್, ಒರಿಜಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಹಾಂಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್, 32ನಾ? ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, 6 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು implement 30 projects, and through these 30 projects we are going to interlink 37 rivers interlink ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. and we are implementing 30 projects. out of 30 projects 14 projects in the northern India and 16 projects in the southern India, because southern India is deficit in water and northern India is surplus in water. so ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನೌ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು interlink 6 rivers. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೇನ್ ಬೇತ್ವಾ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ. ಓಕೆ, ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಮಣಗಂಗಾ ಪಿಂಜಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸಲ, ದಮಣಗಂಗಾ ಪಿಂಜಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಮಣಗಂಗಾ ಪಿಂಜಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ,
ದಮಣಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಜರಾತ್ ಸೌತಿಗೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಜಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಮಣ್ ಗಂಗಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗುಜರಾತ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಮಣ್ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಜಾಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಅಗೇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇನ್ ಬೇತ್ವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಯು ಪಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇನ್ ಮತ್ತು ಬೇತ್ವಾ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಎಂ ಪಿಯಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಯಮುನಾ ರಿವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ಯಮುನಾ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಪಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಕೇನ್ ಬೇತ್ವಾ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಯು ಪಿ, ಅವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 6 ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದೇ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಲೈಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಎಸ್ ಸಿ ಕರಿಬೇಕು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಓವರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿಜೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ತ್ರಿಪುರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 80 to 90% ಟ್ರೈಬ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಂ ಪಿ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ, ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಇವು 5 ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60% ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ 5 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಪೀಪಲ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೋಡಾಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ನಿಲ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲೋಥಾ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ some of the important ethnic groups, those are in the news and already we have discussed in the class. The first one is Rohingyas ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, in the part or in the Rakhine state of Myanmar. Okay, and Chakmas ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಚಕ್ಮಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಚಕ್ಮಾಸ್. and Hazong, ಬ್ರೂ, ಕ್ಯಾ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೂ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ಬ್ರೂ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು, ಸೆಂಟಿನೈಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಂಟಿನೈಲ್ಸು, ಓಂಗ್ಸ್, ಶಾಂಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ, ಓಂಗ್, ಶಾಂಪೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟಿನೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಕ್ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಕ್ಮಾಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಹಿಂದೂಸಾ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾ, ಹಿಂದೂಸಾ, ಹಾಂ ಅದು ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದು, ಹಿಂದೂನೋ ಮುಸ್ಲಿಮಾ? ಚಕ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಹಿಂದೂ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೂ, ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಹಿಂದೂ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜನವರಿ 2020 ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆನ್ 2020th ಆಫ್ ಜನವರಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ, ದ ಬ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿಜೋರಾಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ತ್ರಿಪುರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 4 parties. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ 4 parties ಅಂತೇಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಬ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ತ್ರಿಪುರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್
ಮಿಜೋರಾಂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಕತೆ ಇದು 1992ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಹಾನಿ ಇದು. 1992 1997 ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವರು ಯಾರು ಬ್ರೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ? ತ್ರಿಪುರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟಿನೈಲ್ಸ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಇದು ಸಾರಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಟ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಂದಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಬಿ ಬರೋದು ಒಡಿಶಾ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 2 ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಯಾವುದು? ಡೊಂಗಾರಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಒಡಿಶಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಂಡಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಬೋಂಡಾ ಕೂಡ ಬರೋದು ಒಡಿಶಾ, ಇದು ರಾಂಗು. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ? 1 and ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಹಾಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿ? ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಟಿ ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಹೆಸರು ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಅದರಲ್ಲಿ 75 ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್? ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿದ ಕತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಡೋದರ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು 1ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾರಣಾಸಿ ಬರುತ್ತಾ? ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ವಾರಣಾಸಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಟ್ ಇಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಲ್ ಕೋಚಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಪೂರ್ತಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಪೂರ್ತಲ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಪೂರ್ತಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ರೈಲ್ ಕೋಚ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಕಪೂರ್ತಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಚಿತ್ತರಂಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬರೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟು? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1947 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಜಿನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎದಕ್ಕೆ? ಟ್ರೈನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚಿತ್ತರಂಜನ್ದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. 1947 ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ electrical or the electric locomotive means engine. So second plant we started in the year 1961 itself, that is at Varanasi. So Varanasi comes in UP. And 1961 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೀಸೆಲ್ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಇಂಜಿನು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಾರಣಾಸಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ elected from this constituency. Okay, Varanasi. So and again Varanasi is very important sacred place because it located on the river Ganga, Ma Ganga. Okay, so Varanasi. So third one nodi Patiala. Third one is Patiala. And Patiala idu 1981 alli start ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Patiala again comes in Punjab. And ಇಲ್ಲಿ ನಾವು diesel ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಪಟಿಯಾಲ. ಈ ಟರ್ಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ದ ಡೀಸೆಲ್ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಪಟಿಯಾಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಚೆನ್ನೈ.
ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಚೆನ್ನೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 1952 ಅಲ್ಲಿ, 1952 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಸ್ ಆರ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಸ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ. ಓಕೆ, ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವುದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಟ್ರೈನ್ 18 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ 18. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನ್ 18? ಸೊ ಟ್ರೈನ್ 18 ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಚೆನ್ನೈ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಗತಿಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗತಿಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ was the fastest train before Vande Bharat Express, and this Gatiman Express ಎಷ್ಟು 170 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಅದರದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗತಿಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ದು. ಸೊ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇವಾಗ 180 km/h, 1 ಗಂಟೆಗೆ 180 km ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವಾರಣಾಸಿ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾರಣಾಸಿ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಎಲ್ಲಿ, ಕಟ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಕಟ್ರಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಟ್ರಾ. Katra comes in Jammu and Kashmir, and this Delhi to Katra transport this service we are providing for the Vaishnavi Devi temple. Vaishnavi temple ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ. ಆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಟ್ರಾದಿಂದ. ಸೊ ಕಟ್ರಾಗೆ ಇವಾಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2020 ಜನವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗತಿಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು 2016. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಆಗ್ರಾ. ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಆಗ್ರಾ ಗತಿಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವಾರಣಾಸಿ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರೈನ್ 18 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈನ್ 18 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ 18 months ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜುಗಾಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಜುಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. So fourth one is that Kapurthala, and Kapurthala again comes in Punjab, and Kapurthala plant start ಆಗಿರೋದು 1986 ಅಲ್ಲಿ. and here we are manufacturing passenger coaches. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೋಚಸ್ಸು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪುರ್ತಲಾ. ಸೊ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪುರ್ತಲಾ ರೈಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ, ರೈಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಲಂಕ ಹತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1984 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ವೀಲ್ಸ್. ರೈಲ್ವೆ ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ಗಾಲಿಗಳು. ಇವರು ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ, ಗಾಲಿ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಆ ಗಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಲಂಕದಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ. And this Raebareli is very important because again it's a constituency of Sonia Gandhi, Raebareli. And Raebareli ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚಸ್, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012. ಆ್ಯಂಡ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಲಾಲು ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಿಹಾರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಛಪ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧೇಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಹೌರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಹಾರ್. ಇವು 3 ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಾಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪ್ರಾ ಎದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಚಪ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವೀಲ್ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಲ್ ವೀಲು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಚಪ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪ್ರಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪ್ರಾ ಯಾವಾಗ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, 2012. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 12. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧೇಪುರ್ 2014. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2014. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಧೇಪುರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್, ಮಧೇಪುರಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೌರಾದಲ್ಲಿ
ಡೀಸೆಲ್ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ ಆರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 18 ರೈಲ್ವೆ ಝೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ 18. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 18ದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಝೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನದರ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮುಂಬೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಚೆನ್ನೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಜಿಪುರ್. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಹಾಜಿಪುರ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಬೇರೆ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಜಿಪುರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಬರೋದು ಯು ಪಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಜೈಪುರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಜಿಪುರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಡೆಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಇನ್ ಯು ಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂಬೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಬಲ್ಪುರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಚೆನ್ನೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುವಾಹತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬರೋದು 17ನೇದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ 18ನೇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಅಂತ. ಸದರ್ನ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಯಾವುದು? ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 18th ರೈಲ್ವೆ ಝೋನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ದಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮುಂಬೈ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 18 ರೈಲ್ವೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೀಜನ್, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಆರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಇದೇ ಒಂದೇ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಂತ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಓನ್ಲಿ 1 ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು 3 ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯನೂ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸೀನೂ ರೀಜನೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್? 36 ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 36ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 4 ಇದ್ದಾವೆ. 4ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ? ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ರೀಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂಡಮಾನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಬೋಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ರೀಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ರೀಜನ್. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 36, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ 36 4 ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಹೋಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೋಪ್ ಸ್ಪಾಟ್? ಈಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೋಪ್ ಸ್ಪಾಟು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅದು ಏನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಇವಾಗ, ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾಕಂತಾರೆ ಏನಂತ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 36.
So consider the following statements about the roaring 40s and 50s and streaming 60s ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋರಿಂಗ್ 40s and 50s and streaming 60s ದೇ ಆರ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವು. ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಸೊ ದೇ ಬ್ಲೋ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನದರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಹೋಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. Okay, so if you know only one statement without reading second, third and fourth statement, directly you can mark B is the option. But ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನದಂದಾಗಾಯಿತು ಸದಂದಾಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋರಿಂಗ್ 40 is the phenomenon of only southern hemisphere. ನದಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ರೋರಿಂಗ್ 40s ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 60 ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 40s, 60s ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ 60s ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 30 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಆಗುವಂಥ ವಿಂಡಿಗೆ ನಾವು ರೋರಿಂಗ್ 40s ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂದೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಗಿಯಸ್ 50s ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 60 ಹತ್ರ ಬ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ 60s ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ 40s, 50s ಆ್ಯಂಡ್ 60s ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ರೋರಿಂಗ್ 40s and fugacious 50s and streaming 60s ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ these three are the phenomenon of only southern hemisphere, not the northern hemisphere. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಬ್ಲೋ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ consistency, that's correct because they blows in 30 to 60. And the third one, their direction is generally from northwest to east in the southern hemisphere, that is also correct. ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೈಸ್, ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ವೆದರ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೇಮ್ ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆ ಇದು ರೋರಿಂಗ್ 40s ಜೊತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ 40s ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂತವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟು ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ರಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೆಡಾಲಜಿ? The study of soil is known as pedology and the study of rocks is known as petrology. Petro ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಅಂತ, ಪೆಟ್ರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ. ಪೆಟ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಕ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾಜಿ. ಅದೇ ಪೆಡೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಲಾಜಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಪೆಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್. The study of soil is known as pedology and the study of rock is known as petrology. And again we are basically having three types of rocks. ಮೂರು ಇದಾವೆ. ಒಂದು igneous rocks and sedimentary rocks and the metamorphic rocks. So igneous rocks, they are very much important and they are the primary rocks ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Primary rocks because ಈ rocks ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ rocks ಬರ್ತವೆ. So and again these rocks having the volcanic activity relation or tectonic relation because ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಹೇಳಿ. 6500 and बोलो 6371 6371 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಹಾಂ ಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 6371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗ್ತೀರ ಮತ್ತೇನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 5000 ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ದ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ,
ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್, ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ವಿದಿನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಾವಾ. ಆ ಲಾವಾ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ intrusive rocks. And again the best example for intrusive rocks are igneous rocks. ಓಕೆ, igneous rocks ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ extrusive rocks. ಈ igneous ಇವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಕ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಈ ರಾಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿದಿಂದ ವೆದರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆದರಿಂಗ್? ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನು. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಕು, ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕರ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ರಾಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವೆದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರಾಕು ಏನು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ ರಾಕ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ರಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, inside the earth surface. Ignites forms inside the earth surface. Basalt and anthracite forms on the top of the surface or on the surface of the earth. ಈ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ರಾಕ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಅಂತ. ಲೀತ್ ಬ್ಯಾಥೋ ಅಂದರೆ ಆಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ. ಆಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ರಾಕ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ರಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ರಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಲೈಕ್ ಶೇಪ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಲೈಕ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಈ ಥರ ಬಂದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್. ಅದೇ ಸಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್, that is a dike ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಸೀಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಇದೇ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಫೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಫೋಲಿತ್, ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್, ಸೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಾದರೂ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ, ಫ್ಯೂಜಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಡೇರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ, ಫಿಸರ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸರ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಬಂತು, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ತನಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದೇ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದರೆ ಸೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು.
if the horizontal plate occurs within the earth surface, that is sill, the same horizontal plate occurs on the earth surface, it is known as fissure volcano anta. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸರ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೂಪ್ ಆಕಾರದ ಏನಾದರೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಅಂತ, ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಈ ಥರ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ. ಸಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೀಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದೇ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಈ ಥರ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಡೇರಾ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಡೇರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಡೇರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಈಸ್ ಯಾವುದು? ಸಿಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಏನದು? ತುಂಬ ಸ್ಟೀಪ್ ಇರುವಂಥ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸರ್ ಏನದು? ದಿಸ್ ಅ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಆಟ್ ದ ಬಾಟಮ್, ಸಿಲ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಬಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಡೈಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ತು ಅದೇ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ದ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಕ್ಲೇ, ಸಿಲ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್? ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಗೋದು ಒನ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್, these rocks formed due to the igneous rocks as well as sedimentary rocks. Sedimentary rocks ಕೂಡ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ igneous ರಾಕ್ ಕೂಡ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಬಲ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಬಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ igneous ರಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ igneous ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ರಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸೊ igneous ರಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿನಾ ಅಥವಾ igneousನಾ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್? ಸಣ್ಣ ಪುಕಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗಾ? ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. 100% ಕರೆಕ್ಟು. ಓಕೆ, 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಹೋಯಿತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್. ಅದು 100% ಕರೆಕ್ಟು. ಫೋರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟು. ಓಕೆ, 1 ಕರೆಕ್ಟು. ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಹಾಂ, ಡಿನೇ ತಾನೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ? ಆಲ್ ದಿ ಅಬೋ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಅಬೋ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಕ್
ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದುವಾಗ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ಲು, ಟೆಂಪ್ರೇಟು, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ಲು, ಪೋಲಾರು ಏನೇ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಂತ, ಇವಾಗಿದು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇದೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಅಪ್ ಟು 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ 23 ಟು ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 30 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 60 ತನಕ ಇದೆ, ಇದು 90 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು 30ವರೆಗೂ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 60ವರೆಗೂ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 90 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ? ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. 30 to 60 ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನು 30 to 60 ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್, ಹಾಂ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ 0 to 30 ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ 0 to 23 ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕು ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಾಪಿಕು, ಈ ರೀಜನ್ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 30 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ 30 to 60, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ 60 to 90. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ 30 to 60 ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್. ಈ 23 to 30 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀಜನು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ರೀಜನ್, ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ರೀಜನ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? higher latitudinal region is polar region. This is known as higher latitudinal region. Middle latitudinal 30 to 60. 30 to 60 is known as middle latitudinal region. And 0 to 30 is known as lower latitudinal region. ನೋಡಿ, ಈಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. And which part is known as torrid zone here? Torrid zone. Which part is known as torrid zone? 0 to 5 ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಾಂ, ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರಿಡ್ ಝೋನ್. ಟಾರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಝೋನ್. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. 0 to 23 ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್, 0 to 23 ಇನ್ ದ ಸೌತ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಸನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ರೀಜನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಟಾರಿಡ್ ಝೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಿಜಿಡ್ ಝೋನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರಿಜಿಡ್ ಝೋನ್, ಟಾರಿಡ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಝೋನ್, ಬೇಡ ಅದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ. ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 5 ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್. 5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್, 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್. ಈ ಝೋನ್ ನಾವು ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಬೇರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬೇರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ ಟು 23, ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಅಪ್ ಟು 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಪ್ ಟು 90. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 ಮೇನ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 100% ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0 to 5, ಈ ಕಡೆ 5 ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ನಾರ್ತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2 ಸೀಸನ್, ಒಂದು ವಾರ್ಮರು ಒಂದು ವಿಂಟರು, ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸೀಸನ್ ಆರ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2, ಒಂದು ವಾರ್ಮರ್ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಸೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3 and 4. D is the correct option. Without knowing the answer, you can mark D as the correct answer. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೀಜನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಮಂತ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಮೋರ್ ರೇನ್. ನಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್, ನೋ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್, ನೋ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸಮ್ಮರ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್. ಅದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ದ ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಮ್ಮರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ದ ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡು ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನ್ಸೂನು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್, ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿಂಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್, ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್, ನೋ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೀಜನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಮಂತ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ರೇನ್ಫಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100% ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಂಟರ್ ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ತೆಗಿಬೋದು, ಇದು ತೆಗೆದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಯು ಪಿ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಚೈನಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂಟ್ ದಿ ಇಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಥ್ರೂಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇವನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಆನ್ಸರು, ಡಿನೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಝೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಜಿಸಿ ಲಿಯಾಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಝೋನು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಝೋನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬಾಟಮ್ದಾಗ 3 ಇದ್ದಾವೆ, ಮಿಡಲ್ದಾಗ 3 ಇದ್ದಾವೆ, ಮೇಲೆ 3 ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಜಾಣ ಮರಿಗಳಿದ್ದವರು? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮರಿ ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಟಂಡ್ರಾ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟುಂಡ್ರಾ ಆರ್ ಟಂಡ್ರಾ, ಒಂದು ತೈಗಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟಂಡ್ರಾ ತೈಗಾ ಕೆಳಗಡೆ. ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಬೇರಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಸೈಬೇರಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಿಡ್ರಿನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸುಡಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಚೈನಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಟ್ ಆರ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸುಡಾನ, ಯಾವುದು ಮರ್ತೆ ನಾನು, 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ, ನೆನಪಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಚೈನಾ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷು ವೆಸ್ಟರ್ನಿಗಿರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನಿಗಿರೋದು ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರೆನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ನಾನು ನೆನಪಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನಪಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 3 and 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ the tropical deserts occur along the western margins of the continents within the trade wind belt. In India, the East Himalayan region gets high rainfall from the northeast winds. Which of the following statements are correct? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ನು. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾದ್ರಿ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಾಲಿಕ್ಸ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಾಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೈ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಾನೇ ಮಳೆ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಆಗೋದು ಒನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಕೋರೋಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಈ ಕೋರೋಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಸೀವ್ ದ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಈಸ್ helpful for rainfall at the Coromandel coast and mainly in the Chennai region or the Tamil Nadu region, and southwest monsoon ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇವನ್ ನೀವು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ all the north eastern states and the central India receives due to the Bay of Bengal branch, and from Kerala and Karnataka, Goa, Maharashtra ಇವೆಲ್ಲ receives the rainfall due to the
Arabian Sea branch, and this Coromandel coast receives the rainfall due to the northeastern monsoon. So ಹಾಗಾಗಿ second statement is incorrect because in India the eastern Himalaya region gets the high rainfall due to southwest monsoon, northeast ಅಲ್ಲ southwest monsoon. And first statement ನೋಡಿ, first statement is very important. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, ಇವಾಗ ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಲಹಾರಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಟಾಕಾಮಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಗೇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಯಾವುದೇ ಡೆಸರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ರೀಸನ್ ವೈ, ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನು UPSC ಮೇನ್ಸ್ದಾಗೂ ಕೇಳಿದರು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ದಾಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಕ್ವೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ಥರ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ತಾನೆ, 0 to 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್. ITCZ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೇರ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೂ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ನೇರ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ದೇ ಜಾಯಿನ್ಸ್ and they creates the low pressure belt, and that low pressure belt is nothing but doldrum. ಅದು doldrum. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ? As per the Coriolis force, the any object those are moving in the northern hemisphere, they always deflect towards their right direction in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೌತ್, ಯಾವುದಿದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್. ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0 at equator. At equator Coriolis force is 0, that's why there is no deflection of the winds and the wind will blow in the linear way, okay, or linear path. So linear path ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, why the winds blows parallel to the equator? Answer, Coriolis force is 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಟ್ರು ಇದೇ ಥರ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ಸು, ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ if you take the poles, okay, poles and equator, the cold water ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಡು, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್, that is warm water, cold current, that is cold water. So cold water from poles moves towards the equator, that is the cold currents. Warm currents, the water from the equator moves towards the poles, that is the ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ವಾಟರು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರು. ಇದು ಯಾವ ವಾಟರ್? ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ನಾರ್ತ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೌತ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್. And another reason for movement of the counter equatorial current is the rotation of the earth. So earth rotates from west to east, earth west to east ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಕರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನು. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರು ಈ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಇವ್ಯಾಪ್ರೇಷನ್, ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನೋ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು, ಇಫ್ ದ ಎನಿ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರೇನ್ಫಾಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ there is no evaporation, no cloud formation and no rainfall. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಫ್ಶೋರ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಶೋರ್ ವಿಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಶೋರ್? ಆನ್ಶೋರ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಶೋರ್ ವಿಂಡ್. ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಶೋರ್? ಆನ್ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿದೇನು ವಿಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಂಡ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಂಡ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೇನ್ಫಾಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಆನ್ಶೋರ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆಫ್ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಶೋರ್ ವಿಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ಲೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಶೋರ್ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ವೆನ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ from the eastern margin of the continents, when the wind blows towards the western margin, the moisture content decreases and the rainfall decreases, and again at western coast there is no rainfall or hardly rainfall, and that's why deserts are located on the western margin. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಕರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ, 0 to 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ to 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ 0 to 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ to 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ except Coromandel coast, most of the part receives the rainfall due to the southwest monsoon. So second statement is incorrect and first is correct statement. They are asking correct ones. Answer is A. A is the correct option. Next nodi. So following are characteristics of an area in India. So first statement nodi. So hot and humid climate. So what is the difference between hot and humid? Hot ಅಂದ್ರೇನು, humid ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೇನು, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್, ವಾರ್ಮ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಟ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಿಡ್ ವಿಂಡ್. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ವಾರ್ಮ್. ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್. ಡ್ರೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಮರಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 1100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೇನು ಕಾಟನು ಅಥವಾ ಮಸ್ಟರ್ಡು ಅಥವಾ ಪೇಪರು ಅಥವಾ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಟೀಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಜವಾರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಬಾಜ್ರಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಒಂಥರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಕಾಫಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಫಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು 250 ಬೇಕು. 200 to 250 ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೇಕು? ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೇಕು. ಟೀ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಬಟ್ ಅವರ್ ಕಾಫಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀಗೆ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 400 to 500 ಮೀಟರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟೀಗೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಕಾಫಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕಾಫಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್. ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಟೀ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಎರಡು ಕಡೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಈಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಟೀ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಒನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾಫಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ 24 ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಫಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಗೆ ಓಕೆ, ಇವು 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಟೀ ಓಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಟನ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಕಾಟನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು. ಸೊ ಕಾಟನಿಗೆ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್ ಬೇಕು, ಫುಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್. ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬಾರ್ದು. ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದರೆ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ ವೈಟು, ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಮುದುಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಟನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಟನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡ್ರೈ ವಿಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ವಿಂಡೇ ಬೇಕು. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಓದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಸ್ಟರ್ಡು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 50 to 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಮಸ್ತ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಣಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್? ಕರ್ನಾಟಕ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರಿಮೆಣಸು. ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅರೌಂಡ್ 60% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೇರಳ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇರಳ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸು, ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೇರಳ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಾಫಿ ಬಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಸೀಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್. And coffee can be grown only in the tropical region, not in the temperate region, because coffee requires the minimum temperature of 24 degrees Celsius and max up to 30 degrees Celsius. And tea can be grown in both temperate as well as tropical region. And again, the stagnant of water is very harm for the tea and coffee plantation. And again, the humid and hot and humid require for the coffee. And ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಕಾಫಿಗೆ. ಟೀಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಯಾವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೇಕು? ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲಾ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲಾ? ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು. ಕಾಟನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್. ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ವಿಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಟನ್. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ರೋಸ್
ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಲೂ ವಿಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶುಕ್ರೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ದಂದು. ಅಷ್ಟು ಹಾಟು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡು ಇರಬಾರ್ದು ಶುಗರ್ ಕೇನಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಮುಡುಕಿ. ಮುಡುಕಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಮುಡುಕಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. 100% ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲ್ನಿನೋ ಮುಡುಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ನಿನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೋಡಿ, ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಎಲ್ನಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಮುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ತುಂಬ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ವಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತನ್ಸ್ ದ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಲ್ಲಿನೋ ಲ್ಯಾನಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಿಲಿ ಕೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿನೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೋಲ್ಡೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹಮ್ಮಲ್ ಟೋಟಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೋ ಇವ್ಯಾಪೊರೇಷನ್, ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನೋ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್. ಈ ಎಲ್ಲಿನೋ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿನೋ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಫ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇವಾಫ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ನಿನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾನಿನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ವಿಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಲ್ಯಾನಿನಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾನಿನ ಮುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾನಿನ ಮುಡುಕಿ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ಹರಿಕೇನ್ಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, the jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? ನೋಡಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್, ಟ್ರೋಪೋ, ಸ್ಟ್ರಾಟೋ, ಮೀಸೋ, ಥರ್ಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೋಪೋಪೌಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಪೌಸ್, ಮೀಸೋಪೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ ಟು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ಅಪ್ ಟು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಪ್ ಟು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದು 0 to 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, 0 to 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಲ್ಸ್ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ದಿಂದ ಹೋದರೆ ಅಪ್ ಟು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಟರ್ದಿಂದ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ದಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 8 ಆರ್ 0 to 16 ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓನ್ಲಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅವಾಗ 16 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಕ್ವೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ 95% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ಥಿನ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಪ್ ಟು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 20 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ ಅಪ್ ಟು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೈಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡು ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದು ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದು ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ನಿಂಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕ್ಯುಮುಲಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸಿರಸ್ ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು 8 to 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಹೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 4 to 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 2 to 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೇಟಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 500 ಮೀಟರ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಿಂಬಸ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆದು ಯಾವುದು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಲೌಡು. ಸೊ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ 2 ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಟನ್ ಊಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಟನ್ ಊಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಊಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಹತ್ತಿ ಥರ ಕಾಣೋದು ಯಾವುದು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಕ್ಲೌಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಟನ್ ಊಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಸೇಫ್. ಫಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಪೂಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಸೇಫ್ ಇದರದು ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ದು. ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಸೇಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನ್ ವೂಲ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯುಮುಲಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಂಬಸ್ಸು ದೇ ಆರ್ ದ ಸೇಪ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೇಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವುದು? ಇದೆ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ರೇನ್ಫಾಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಇವು 4 ರೇನ್ಫಾಲ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೇನ್ಫಾಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವುದು? ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಮೇನ್ಲಿ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಯುಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಹೆವಿ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಅದು ಕ್ಯುಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವುದು? ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. The cloud plays very vital role if you take this is the earth surface during the daytime ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ದಿಂದ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ ರೇಜ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದು ವಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಕ್ಲೌಡ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಆ ಸನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಬರುವಂತಹ radiation reflected back to the earth surface so that the earth should not become the cold. And during the day time sun ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ so that the earth should not become most warm or the hotter. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ನಾಯ್ಸ್. ನೋ ನಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ. ಅದೇನಾದರೂ ನೀವು ಫ್ಲೈಟು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದರೆ ಆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ಪೈಲಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಫ್ಲೈಟು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೋಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಜೆಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಲೋವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 16 to 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ because of that only we are flying our airlines or the aircrafts in the stratosphere. Second one, there are no vertical winds in the lower stratosphere. That is again correct statement. ಅಲ್ಲಿ vertical wind movement ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. That is correct. Correct statement. So which of the statements given above is are correct? So both the statements are correct here. So answer should be B. B is the correct option. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯು ವಿ ರೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ದು ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಯು ವಿ ರೇಸ್. ಅದೇ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನಿಂಗು, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮಿಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಅರವಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ. ಮಿಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಟಿಯೋರ್ ಕೇಳಿದ್ರ? ಮಿಟಿಯೋರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಟಿಯೋರ್? ಮಿಟಿಯೋರು, ಮಿಟಿಯೋರೈಡು, ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇದು ಸನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ವೆನಸ್, ಅರ್ತ್, ಮಾರ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಜುಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯುರೇನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜುಪಿಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರೋದು ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಟನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ತವೆ, ಮಿಟಿಯೋರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಟಿಯೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್. ಇದು ಮಿಟಿಯೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಟಿಯೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮಿಟಿಯೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಕುಂತಿರುವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಮುರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮುರಿತು ಏನಾದರೂ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಬೆಳ್ಕೋರಿ ಆಗತ್ತಂತ. ಅದು ಏನದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಟಿಯೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬದುಕ್ತಂತ. ಅದು ಬದುಕಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಥವಾ ತೆಗ್ಗು ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಲೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ small celestial body, if it is rotating in the asteroid belt, it is known as meteorite. When it leaves the orbit and when it comes out, it is known as meteor or the shooting star or the falling star. And when it disappears in the mesosphere, then it will not reach the earth surface. If it is not disappearing and if it crossing the mesosphere, then definitely it will reach up to earth surface.
ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿಟಿಯೋರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅಬೋಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಟಿಯೋಸ್ಫಿಯರ್ದಿಂದ ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತನಕ ಬರುತ್ತಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಟಿಯೋರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಸ್. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಸ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರೋಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಎರಡು ವಿಂಡ್ಗಳು. ಆ ಎರಡು ವಿಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತವೆ? ಇನ್ ದ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್. ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಯಾವುದು? ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಸ್. ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವೇನಾದರೂ ಇಕ್ವೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, whatever solar winds coming, if the solar wind moving towards the north pole, it is known as aurora borealis. If the solar wind which is moving towards the south pole, it is known as aurora australis. Aurora australis and aurora borealis, these are the solar winds coming from the ಸನ್. ಅವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್. ಇಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿಂಡೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇಕ್ವೇಟರ್ ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಸ್, ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್. Ionosphere is very important for the aurora borealis and aurora australis, and mesosphere is very important for the meteors. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And stratosphere is very important for the ozone layer, and troposphere is very important for the atmosphere. ಯಾಕಂದರೆ most of the oxygen, most of the nitrogen, they are existed in the troposphere. troposphere ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 21% ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 1% ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. mesosphere is very much important to protect the earth from the that meteors, and ionosphere is very important for the aurora borealis and aurora australis, and again radio waves ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ? ionosphere ದಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ that is very much important for the telecommunication. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಬೇಡಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾವೆ? 50 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 8 ಕ್ವಶನು, 50 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿಟ್ಟು 18 ಡೇಸ್ ಉಳಿದಿದೆ, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಅನ್ಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಕುಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮುಗಿಸಿವತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ 20 ಡೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ದು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ 1 ವರ್ಷ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಮಾಮ ಬಾಬಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಓದ್ತಾನಂತೆ, ಏನು ಓದ್ತಾನೋ ಏನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಕಾಮನ್. ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಜನ ಸೇಮ್ ನಾವು ಇರೋದು ಒಬ್ಬರೇ, ಬಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ 20 ಡೇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 20 ಡೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋನ್, ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಮೇನ್ಸ್ ಆದರೆ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ದವರು, TV 9ದವರು, ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ನೋ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಯು ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಡೀ ಸ್ಟಾರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಯುವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವೇ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯು ಬಿಕೇಮ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಜಯನಗರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ. ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿದೇ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುವರಿ ಮತ್ತು ಕುಂವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದರು ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಟೈಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇವರು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ. ಟೈಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು
ಹಾಂ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಆನಂದ್ ಕಲ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಏನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 66 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್. 66 ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾವಂತೆ. ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಏನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 20 ಡೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಸಿಯಲ್. ಆದಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 7 ಅವರ್ ಸ್ಲೀಪು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಿಕ್ಕುದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಇವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಡೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು 14, ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಡೇಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. 20 ಡೇಸಿಗೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಮುಗ್ದಿರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಿಸ್ಯಾಟ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿಲೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, if a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest. This is because ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೀನು, ಮತ್ತು ದೇ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೇಡ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೀಸ್ನಲ್ ಬೇಸ್ ಅವು ಆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲೆ ಉದುರುವ ಅರಣ್ಯಗಳಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ. ಎಲೆ ಉದುರುವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲೆ ಉದುರಿಸ್ತವೆ. ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ಶರತ್ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆ ಉದುರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಅ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ 0 to 23 ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 to 23 ಸೌತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು 0 to 23 ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 to 23 ಇನ್ ದ ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್, 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್. ಸೊ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಅ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೀಜನರೇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೀ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ದು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎರೋಜನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರೋಜನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀರ ನೀವು ಯಾವುದು ಪಿಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಿಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೇರ್ ರಾಕ್. ಆ ಬೇರ್ ರಾಕ್ದಿಂದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಕು ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳ ಮಳೆನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಜನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್.
ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ರೀಚು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ರೀಚು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಪ್ಯಾಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೂರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್. ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ದ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋವಿಂಗ್. ಹಂಗೇನೂ ಅಲ್ಲ, ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೇಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೇನು ದೇ ನೋ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ವೇಡ್ ದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ದ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ವೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್? ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವುದಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರ್ತವೆ ಸ್ಪೀಸೀಸು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪ್ಯಾಗುಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪ್ಯಾಗುಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೂರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಪೂರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಸಾಯಿಲ್ ಅವೈಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ UPSC. ಸಮ್ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಪೂರ್ಣಿಮಾ? ಹಾಂ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಲಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಹಾಂ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದು ನಿಜ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್. ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೋರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ತಾನೇ. ಈಗ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಕೌನ್ಸ ಚಲಾಗಯ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ತಾನೇ? ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೌಂಡ್ 95% ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಟ್ ದ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ? ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 19C ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆ ಏನು ಸನ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬರುವಾಗ ಅವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೀಟೆಡ್. ಅವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕರಿತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್. ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ಸ್, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. only the second statement is incorrect because as the
altitude increases or as the height increases, the amount of water vapor decreases and the amount of moisture content decreases. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏನು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 45. So consider the following pairs. So electromagnetic radiation and geothermal energy, gravitational force, plate movements, rotation of the earth, revolution of the earth. Which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ some changes on the earth surface. First of all ನೋಡಿ, electromagnetic radiation. So electric magnetic radiation ಬರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಗಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 6000 degrees Celsius and this heat energy always tries to come upward in the form of thermal energy. ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ವೀಕನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆದರಿಂಗ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ಏನು ರಾಕ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ರಾಕು? ಇಗ್ನೈಸ್ ರಾಕು. ಆ ಇಗ್ನೈಸ್ ರಾಕನ್ನು ವೆದರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆದರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಾವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾವಾ ಆದಮೇಲೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ changes ತರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್, ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ನು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೂನು ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಕ್ಕಿ ಥರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏನದು, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅರ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅರ್ತ್ ಅದನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ accelerating, ಅಥವಾ at what rate this object is moving toward the earth, it is known as acceleration due to gravity. Okay, so that is the gravitational pull is very much important for the existence of objects and life on the earth surface. ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಇದು, ಓಕೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಾವಲೀಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೈಬೇರಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವನಸ್ಪತಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಂಬರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಜೆ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 7 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ rotational of the earth ಇದೆ ಅಂತೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನಾದರೂ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಡೇ ನೈಟೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಬಟ್ ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ is due to which of the following activity ಅಂತೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಆಗೋದು ರೊಟೇಷನ್, ಬಟ್ ಅದರ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಅಟೋಮನು, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್, ಅದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಯಾವುದು rotation, but ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ 46, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. So what explains the eastward
ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಗಾಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ನದನ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸದರ್ನ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ನದನ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸದರ್ನ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 2 ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ difference in the salinity of the water and fourth one occurrence of the belt of the calm air near the equator. ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನು ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ 1, 2, 3 ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ 2 winds ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ಅಂಥ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕೊಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೊಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ 3 and 4 ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆನ್ಸರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇನ್ UPSC ಸಮ್ ಟೈಮ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್, ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, so in the South Atlantic and Southeastern Pacific region in tropical latitudes cyclones does not originate. What is the reason? First of all, cyclone origin ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು. ಅದು ಏನೇನು ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಯಾವುದೇ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದವರು ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಇನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೊಡಿ ಸೆಲ್ಡಮ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ವೀಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಇನ್ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಝೋನು ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತಂತ, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗಂದರೆ 26ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದಂತ. ಇವು 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಅದೇ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಇನ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಫಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಸರ್ಗ? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಸರ್ಗ ಬಂದಿರೋದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಫಾನ್ ಬಂದಿರೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಥವಾ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಆಂಫಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಸರ್ಗ ಇತ್ತು ಫನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಫನ್ನಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಒಡಿಶಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಆಂಫಾನ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್
West Bengal coast, okay, and Nisarga again Maharashtra coast in the Arabian Sea. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 ಕಂಟ್ರೀಸ್. 8 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 8 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಮಾಲ್ದೀವ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಓಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ MBBS ಕೋ ಪೀಟೋ. ಪೀಟೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಏನು? ಪೀಟೋ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. P ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, I ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ, T ಅಂದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, O ಅಂದರೆ ಓಮನ್. ಇವು 4 MBBS ಕೋ ಪೀಟೋ, ಸಾರಿ MMBS ಐತೇನ ಅದು? ಹಾಂ, MMBS ಕೋ ಪೀಟೋ ಅಂದರೆ ಇದು 8 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು 8 ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ 8 ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್ಸ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಟೆರಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಟೆರಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಟ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರು? ಜಿನೆವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋನಿಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ವೆನಸ್, ಅರ್ತ್, ಮಾರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ದೆನ್ ಜುಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯುರೇನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ inner planets and these are the outer planets. So these are known as the terrestrial planets, these are the gaseous planets. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದು? ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೂರ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕಾಮೆಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಈ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಐಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಸ್ದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದು? ಕಾಮೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸನ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಐಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಅದರದ್ದು ಇದು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಟೇಲ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಟ್ಸಿಗೆ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೇಲ್. ಅದೇ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಇನ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್. ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಎದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ? ಐಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ನೀವು ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರು? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಹೇಳಿ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್? 10 meter to ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ 10 ಮೀಟರ್ ಟು around 1 kilometer. So 10 kilometer to 1 kilometer, that is a meteorite. And less than 10 meter, that is a comet. ಕಾಮೆಟ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದಿ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 76 years. ಸೊ ದಿ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 76 years. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಿತ್ತದು? 1986 ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಮೆಟ್? ಹ್ಯಾಲಿ ಕಾಮೆಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1986. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಮೆಟು? 2061, 62 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡತ್ತಿರಂತೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ 62 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಮೆಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 76 years. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನೆಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಪ್ಲಾನೆಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಪಿಟರ್. ಸೊ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಪಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ rotating between the Mars and Jupiter. So question ನೋಡಿ ಇವಾಗ. So asteroids are small rocky planets, planetoids. Planetoids ಅಂದ್ರೆ ಏನು small planets ಅಂತ planetoids. And while comets are formed of frozen gases, that is correct, frozen gases ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ and held together by rocky and metallic particles, that is correct statement. ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಫ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ದಿಂದ, ಆದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪ್ಯಾಕ್ ಇದರಿಂದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದಿಂದ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜುಪಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಜುಪಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜುಪಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್, that is the correct statement. And while comets are found mostly between the Venus and Mercury, that is wrong statement, because comets are found in the Kuiper belt. Kuiper belt ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಶೋ ಪರ್ಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಟೆಲ್ ವೈಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡು ನಾಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಮೆಟ್ಸು ಟೇಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡಿಗೆ ಟೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 and 3 only. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾಸಾದವರು ಒಂದು ಇದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬೆನು ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಸಾದವರು ಒಂದು ಸೆಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49. So the annual range of temperature in the interior of the continents is high as compared to coastal areas. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನು? ಈಗ ಸರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿರೋದು ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ? ದ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾರ್ಮೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಇದು ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ನೀವೇನಾದರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಓಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಸಿ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4.2 ಇದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿದು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ದು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ 1 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ನೀವು ವಾಟರ್ದು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ 4.2 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕೂಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಗ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೂಲರ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾರ್ಮರ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಲ್ಯಾಂಡು ಬೇಗ ಥಂಡ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೋಡಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಓಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಚೆನ್ನೈ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಓಷನು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 6 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಅಲ್ಲಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಸೊ ವಿಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ವಿಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದರೆ ವಿಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ದ ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ದ ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಡೌನ್. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಿಂದ ವಿಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿಂಡ್ದಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಕೋಸ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗಾವಿದಾಗೂ ಫ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಟು ಸೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ 30 to 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಿನ ನೈಟು ಜಸ್ಟ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 to 30 ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅಂದರೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 22 ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 18 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 4. ಅಂದರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಿಟೆಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸಮೀಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಸರೌಂಡಿಂಗು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ ವಾಟರು ಆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ಹೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಕೂಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಲೈಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. So with this I will stop here, and tomorrow we'll continue the discussion, and tomorrow we'll speed up it so that because tomorrow is the last day for geography, and day after tomorrow I have to start the environment, and environment is most important as I said. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದರೆ ನಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ 6 hours. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 6 hours, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 6 hours ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. 80% ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 6 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 20 to 30% ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ರಾಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇದರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2 days. ನಾನು ಎಕನಾಮಿ 2 days ಬೇಕು, ನನಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ 1 day ಬೇಕು. 1 day ಅಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಆ ದಿನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ 6 ಗಂಟೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 days ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು? ಬೇಡ, 1 day ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದರೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 10 minutes ಈಚ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 hours ಈಚ್. 2 ಗಂಟೆ ಆದರೆ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್, ಚಾ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲೇ ತರಿಸೋನು, ಚಾ ತರಿಸೋನು, ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ತರಿಸೋನು. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಜಾಗ್ರಫಿ, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಜಾಗ್ರಫಿ ಟುಮಾರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.